biomedical waste framework have been introduced first in 2016, biomedical waste department rules, right? And after that there are such amendments, কিছু কিছু চেঞ্জেস হয়েছিল, রাইট? তো লেটেস্ট যেটা আছে সেটাই আমরা আজকে এখানে দেখব। সো দেয়ার আর দ্য থ্রি পার্ট। ফার্স্ট ইজ দ্য segregation. Segregations, why segregation is important? Segregation is very much important because, see, there are lots of types of waste. First, we have to understand what is the importance of a biomedical waste, because we are here in a hospital sector, and hospital sector, all the waste are generated. There are various waste kind of waste are generated. Some are SARPs, some are infectious, some are like normal waste like collar kosha, papers, each and everything. So there are different types of waste, but the thing is that the disposal of the all the waste are different. So that's why we have to segregate, because if we are not properly dispose the waste, then what will happen? We are getting infected, right? Our healthcare workers are getting infected. The patients, those doesn't have an infections, getting also having an infections, right? So we have to clean our environment. আমরা আজকে রাস্তায় গেলে সবসময় ডাস্টবিন ইউজ করতে বলি, কেন করি? রাস্তায় যদি সবাই আজকে আমরা ফেলে দিতাম তাহলে তো কি হতো, এনভায়রনমেন্টটা তো আরো পলিউশনস হতো, তাই না? এখন দেখবে এনভায়রনমেন্টেরও তুমি যদি যাও দেখবে তিনখানা ভেরিয়াস ডাস্টবিনসের ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, রাইট? দেখেছো কখনো? সলিড পেপার টাইপ অফ ওয়েস্ট, ওয়েস মানে, তারপরে হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা হচ্ছে, হ্যাঁ মানে যেখানে হচ্ছে শুকনো ওয়েস্ট যেটাকে বলে আর কি, যেখানে অনলি ইউ ডাম্প অল দ্য পেপারস অ্যান্ড অল দোজ থিংস, ড্রাই ওয়েস্ট কাইন্ড অফ, ঠিক? তো they also try to segregate what are the dry waste and apart from dry waste, right? So here also we classified the all the segregations in a three parts, basically four parts, okay? So we'll discuss all those things. So so biomedical waste management rules, it is a in Environmental Protection Act, so it's implicated on 2016 government law, the biomedical waste management rules of 2016, and there are some amendment of 2018 and 19. So it applies to all the persons generating waste regarding of facility size, hospital, nursing homes, clinics, labs, vet institutions, animal houses, blood banks. তাহলে এখানে যতগুলো আমাদের যেখানে all the facilities is not only implicated to our hospitals also, small labs, small private chambers, ঠিক আছে, যেখানে যা যা আছে সবার ক্ষেত্রেই this will implicable, ठीक है? Any persons with administrative control over the institution generating biomedical waste, these are the occupier. And what is CBWTF? তো common biomedical waste treatment facility. So these are the facilities. এবার তোমার যে ওয়েস্টটা তৈরি হচ্ছে, ওয়েস্টটা তৈরি হয়ে এবারে কোথায় যাবে? তাহলে এখান থেকে ট্রান্সপোর্ট হবে, ট্রান্সপোর্ট হয়ে, সো দেয়ার আর কল CBWTF ফেসিলিটিস, যারা হচ্ছে হোয়াট, যারা হচ্ছে সেটাকে প্রপারলি ট্রিট করবে, তাই তো? সো দিস ইজ CBWTF ফেসিলিটিস। দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল পার্টনার রেসপন্সিবল ফর দ্য ফাইনাল ট্রিটমেন্ট। তাহলে তোমার অ্যাজ এ হসপিটাল তোমার এখানে দায়িত্ব কি? তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, that is your responsibilities. You have to train your all the staffs, specifically doctors and nursing, all the other health workers. এই যে segregations আছে, we will discuss this part, that blue wala, red, yellow and white. What, please maintain the proper segregations. You have to also understand when you are in wards, যখন তোমরা কাজ করবে, ধরো একটা ব্লাড টানলে তো ব্লাড টানতে হবে, তাই তো? আফটার দ্যাট ইফ when you have draw the blood, তাহলে কি কি ওখানে জেনারেটেড হলো? What are the wastage has been generated after drawing a blood? কি কি থাকছে বলো? সিরিঞ্জ থাকছে, হ্যাঁ, কটন থাকছে, আর নিডল থাকছে, আর
এই বুঝতে পারছো তো? অ্যান্ড আর গ্লাভস, তাই তো? তাহলে এগুলো ওয়েস্ট। নাও গ্লাভস একটা জায়গায় ডিসপোজ হবে, নিডল উইল ডিসপোজ সেপারেট থিং, কটন হ্যাভিং এ ইনফেকশাস মেটেরিয়াল ব্লাড ফ্লাড লেগে আছে দ্যাট উইল discard to another place. ठीक है? So these are the common thing you have to know in day to day practice. Got my point? একটা ড্রাগ এক্সপায়ার হয়ে গেছে, সেইটা কোথায় যাবে? ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে সাপোজ একটা ক্যাথেটার ব্যাগ, পেশেন্ট ছুটি হচ্ছে, ক্যাথেটার ব্যাগটা ফেলবে সিস্টার, কোথায় ফেলবে? সো ইউ হ্যাভ টু নো প্রপারলি হুইচ আইটেম শুড বি ডিসকার্টেড ওয়্যার, বিকজ তোমার যে চারটে সেগমেন্টস বললাম, এই সেগমেন্টসগুলো ওয়াইজ that CBWTF will treat that thing and after that properly dispose, আর কিছু যদি recycles হয় plastic things will recycle. ঠিক আছে? সো ফার্স্ট অফ অল কেন আমরা করছি নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য, নাহলে বাকি সবাই অসুস্থ হয়ে যাবে। সেকেন্ড থিং, কি করছি আমরা ওটাকে সেগ্রেগেট করছি। কেন সেগ্রেগেট করছি? এভরি মেটেরিয়াল হ্যাভিং সেপারেট disposal, needles having separate treatment, plastics will be recycled and infectious material will be incinerated, মানে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বা dump whatever. So we have to segregate. This is the basic funda. ঠিক আছে, এটার পেছনে কারা আছে? গভর্নমেন্টের ল আছে। কোথায় করতে হবে? all the facilities were tagged with healthcare, ছোট ল্যাব থেকে শুরু করে, স্মল ক্লিনিক থেকে শুরু করে হোয়াট বড় হসপিটাল, এভরিওয়ান কামস আন্ডার দিস ল। অ্যান্ড থার্ড পার্টিকে কি আমরা ওখানে নিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ নাম বলো, CBWTF. গট দ্য পয়েন্ট? নাও হ্যাজার্ডাস বাই পোটেনশিয়াল, নট কোয়ান্টিটি. Biomedical waste, any waste generated during the diagnosis, treatment or immunizations of human beings or animals are in research activities. Group A, general waste. Group B, mixed waste, that is 100% hazardous. মানে আমার যখন এখানে একটা ইনফেকশন চলে আসছে, সেটা একটা কলার খোসা কেউ আজকে পেশেন্ট খেলো, ঠিক আছে, একটা আলু ছেড়ালো, ডিমের খোসা, দ্যাট ইজ নট হ্যাজার্ডাস, দ্যাট ইজ কল্ড জেনারেল ওয়েস্ট। সেটা আমাদের ধর্তব্যের মধ্যেই না, and that dumped into a black material. ঠিক আছে, so that is not important. Our important is with these parts, সেটাকে আমরা চারটে ভাগে ক্লাসিফাই করছি। So zero tolerance of the mixing infection waste with the general municipal waste rendered the entire load hazardous. Suppose তুমি একটা, তোমার জেনারেল ওয়েস্ট কোন ব্যাগে যাচ্ছে? ব্ল্যাক ব্যাগে জেনারেলি, এখানে কলার খোসা সব কিছু ফেলা হচ্ছে। বাট থিং ইজ দ্যাট ইন ইউর ওয়ার্ড দেয়ার ইজ সাপোজ আ স্মল লাইক ক্লিনিক, তাদের এখানে অত কিছু থাকেই না, নর্মাল ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে, পেশেন্ট খাচ্ছে দাচ্ছে, কলার খোসা ফেলছে, ডিমের খোসা ফেলছে, নিয়ে এবারে তুমি যে কটন ফটনগুলো তুললো সেটাও ওখানে দিয়ে দিল। অ্যান্ড দ্য জেনারেল ওয়েস্ট কোথায় যাচ্ছে? মিউনিসিপ্যালিটিতে, সেখানে তো কোনো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না। তার মানে বুঝতে পারছো তো ঘোল কতটা লোড বেড়ে যাচ্ছে ইনফেকশাসেস। গট মাই পয়েন্ট? সো দিস ইজ ভেরি মাচ হোয়াট, very much hazardous and we have to careful about that. So don't mix. So segregations is very important, that's why we are discussing till now segregation at source. 48 hours of limit. After the segregation, then untreated waste must not be stored on site beyond hospital বা কোথাও আমরা রাখবো না, we have to transfer where reasons for delay must be recorded. Mandatory use of the common biomedical waste treatment facility if available within 75 km radius, that is CBWTF. এই যে CBWTF within 75 km of radiation.
চেইন অফ কাস্টাডি, চেইন অফ কাস্টাডি মানে ম্যান্ডেটারি বারকোডিং অন অল ব্যাগস টু ট্র্যাক ওয়েস্ট ফ্রম জেনারেশন টু ডিসপোজাল। এখানে আরেকটা ফান্ডা, এবারে সেটা যে প্রপারলি যাচ্ছে, গভর্নমেন্টের নিয়ম আছে এই প্রত্যেকটাতে বারকোড থাকবে এবং সেটা জিপিএস ট্র্যাক থাকবে যাতে ওটাকে প্রপারলি ট্র্যাক করা হয়। কতটা হয় জানি না, এটা তো ভারতবর্ষ, সব কিছু লেখাই থাকে। আমি ছোটোখাটো ক্লিনিক যেখানে যাই, বাবার জন্মে কোথাও বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট দেখিনি। মানে বুঝতে পারছো দ্য অল দ্য বার্ডেন্স ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের কান্ট্রিতে সব কিছুই নামকো বাস্তা আছে। কিছু বড় বড় 5 স্টার হোটেলওয়ালা হসপিটালে হয় অল দোজ থিংস, বাট ছোট ক্লিনিক তো ছেড়েই দাও, বড় জায়গায় গভর্নমেন্ট হসপিটালে খুব তথৈবচ অবস্থা, ঠিক আছে। বাট বারকোড I never see that. So here we are discussing that color code. That is very important and that is most important because in your table few things are given. কটন দেওয়া হলো, নিডল দেওয়া হলো, সিরিঞ্জের পার্টস হাফ সিরিঞ্জ দেওয়া হলো, হাউ ইউ উইল ডিসকার্ড, ঠিক আছে। এই সাপ্লি এক্সাম হলো, সাপ্লি এক্সামে এগুলো ছিল আলাদা অসুবিধা। 5 marks, very easy, you have to demonstrate যে কটন কোথায় ফেলবো, নিডল কোথায় ফেলবো, আমি গ্লাভস কোথায় ফেলবো, আমি সিরিঞ্জ কোথায় ফেলবো, রাইট। So basically yellow is a infectious and incinerable, that is a anatomical and soiled waste, মানে ধরো প্লাসেন্টা আফটার ডেলিভারি, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ আ সয়েলড ওয়েস্ট বা অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট। তোমার লিভার কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো, ক্যান্সার আছে, হ্যাঁ, তোমার পেটে ফুটো হয়ে গেছে, that would be resected, your gut. So all that waste part, ঠিক আছে, that will be discarded here. And also the cotton, soil cotton, blood soaked cotton will be discarded here. Now the contaminated and recycled plastics, red will be all those are having associated with plastics, contaminated plastics, তার মানে আমাদের কি আইভি ক্যানুলা, তাই তো, যেখান থেকে বোতল থেকে আসছে, সেলাইন বোতল থেকে যেটা আসছে, তারপর হচ্ছে ক্যাথেটার, ঠিক আছে, দেন all others plastic materials that comes under this tubings and plastic comes under red. Now the blues are for glassware and metallic implants. Metallic implants means আমাদের pacemaker is a kind of metallic implants, all those arthroscopic implants, this comes under metallic implants. And glassware this comes also under blue, ठीक है, and white translucent, this is sharp needles blades, ठीक है sir, this comes under white, ঠিক আছে। আচ্ছা, শার্পস মানে হচ্ছে আমাদের নিডলস অ্যান্ড ব্লেডস, এটা হচ্ছে কিন্তু কোনো ব্যাগ হবে না, দিস ইজ এ হ্যাভ টু বি পাংচার প্রুফ প্লাস্টিক মেটেরিয়াল, দিস থ্রি আর হোয়াট ব্যাগস, অ্যান্ড এইটা হচ্ছে তোমার পাংচার প্রুফ মেটেরিয়াল। না নিডল কি হবে, প্লাস্টিকে কি হবে, ফুটো হয়ে যাবে, তাই তো। সো ফার্স্ট হচ্ছে ইয়েলো ক্যাটাগরি, দ্যাট ইজ অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস, তাহলে কন্টেনার নন ক্লোরিনেটেড ইয়েলো ব্যাগস, প্রথমে এগুলো ক্লোরিনেটেড ছিল, দেন ইটস বিকামস নন ক্লোরিনেটেড। হোয়াট গোজ ইন হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট, soiled waste, that is cotton, resin, plastic casts, expired medicines and cytotoxic drugs, chemical and micro lab waste, this all comes under yellow bag. Treatment, incineration or plasma pyrolysis. Now incinerations মানে হচ্ছে ওই মরার চুল্লি দেখেছো তো, জ্বালিয়ে দিচ্ছে পুরো রকম, দ্যাট ইজ ইনসিনারেশনস।
a high centigrade of burning system, just জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। Compliance alert, no chlorinated plastics because combustions of generate toxic and dioxins. So पहले chlorinated plastics यूज करते थे, बट अभी नॉन chlorinated plastics हो गया। Now red category, container non-chlorinated red bags. What goes in? Flexible plastic rule, that is tubings, IV sets, catheter, urine bags, syringe without needles. This is the most important part. Every syringe having a two parts, one is needle and another syringe. Right? Injections having a two parts, one is needle and another is a syringe. Now syringe is a plastic, right? But needle is a sharp material, blade is a sharp material that comes under, goes in to your what, white puncture proof material, okay? Syringe without needle, gloves. So all our tubes and plastics comes under this red category, okay? Treatment, autoclave, shredding and recycling. So plastic material we can what, recycle it, আমরা এটাকে জ্বালিয়ে দেবো না। আগেরটা কি করছিলাম, ইনফেকশাস মেটেরিয়াল, প্লাজমা। তোমাকে একটা ওই গাট, ইনফেক্টেড গাট বা ইনফেক্টেড লিভারকে আমি কি রিসাইকেল করতে পারবো? কোনো কাজ আসবে? হ্যাঁ, সব মাটিতে সার বানালে কি এমন হবে? বাট দ্যাট আর ইনফেকশাস, উই হ্যাভ টু হোয়াট, আমাদেরকে ওটা জ্বালাতেই হবে, বা প্লাজমা পাইরোলাইসিস। কিন্তু এখানে আমাদের ইনফেকশাস থাকলো, ইফ উই ক্যান কিল দ্য ইনফেকশন, তাহলে আমরা কি করতে পারি, তাহলে সেটাকে রিইউজ করতে পারি, রাইট? সো প্লাস্টিক ক্যান বি রিউজড, সো দ্যাটস ওয়াই উই ডু হোয়াট, উই ডু অটোক্লেভ ফার্স্ট। প্লাস্টিক মেটেরিয়াল অটোক্লেভে চলে গেল। ইফ উই ডু অটোক্লেভ অফ 121 degree centigrade for a 21 minute, then it will be non-infectious, then it will be shredded, then it will be recycled, right? Do not include anatomical waste or sharp, this stream is for recycling. Now handling sharp and glassware, okay? So these two parts are bags, these two parts are containers. Sorry, I have told 3 bags, 2 bags basically. Why? Because glass সেখানটাও তো ভেঙে যেতে পারে, ব্যাগ দিলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। সো দিস টু আর্স white category for sharp materials and blue category for the glass materials, that is needles, blades, scalpels, syringe with fixed needles. कुछ needle syringe होता है, उसमें एकदम needle fixed रहता है, तो उसको तुम separate नहीं कर सकते हो, ठीक है? And another questions, how there is called needle কে কিভাবে করবে, একটা there is called half cutter, মানে যখন তুমি নিয়ে এরকম নিডলটা যদি ওখানে ডাইরেক্ট দিয়ে দাও, ওটা ওখানে অলরেডি ওটাকে কেটে দেবে, ঠিক আছে? মানে তোমাকে আলাদা করে আর ফেলতে হবে না। হাফ কাটারে যদি দিয়ে দাও, সেটা কখনো ওয়ার্ডে গেলে দেখতে পাবে, মানে একটা এরকম বক্স থাকে, তুমি নিডলটা দিলে, ঠিক আছে, নিয়ে একটা মেশিনের মতো জাঁতি এরকমটা টেনে দিলে, ওটাকে টাক করে কেটে দিল, তাহলে কি হলো, শার্প মেটেরিয়ালসগুলো একসাথে চলে গেল। নিয়ে ওইটাকে নিয়ে তোমাকে সিরিঞ্জটা উইল ডিসপোজ ওয়্যার, ইন কোন ব্যাগে, সিরিঞ্জ, প্লাস্টিক সিরিঞ্জ, রেড প্লাস্টিক মেটেরিয়াল। সো দিস আর দ্য অল দ্য শার্প মেটেরিয়ালস উইল ডিসকার্ড ওয়্যার ইন হোয়াইট ক্যাটাগরি, ঠিক আছে? So treatment is a sterilization. First we have to do sterilization, then encapsulation. Encapsulations মানে ওই নিডলস গুলোকে আমরা সিমেন্টিং বা কিছু সামথিং দিয়ে এনক্যাপসুলেটেড করে দেবো, দ্যাট ইজ কল্ড এনক্যাপসুলেশন মেথড, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ট্রিটমেন্ট। অ্যান্ড দিস আর দ্য ব্লু ক্যাটাগরি আন্ডার ব্রোকেন অ্যান্ড ডিসকার্টেড গ্লাসওয়্যারস ইজ দেয়ার, ভায়ালস, অ্যাম্পুলস, মেটালিক বডি ইমপ্লান্টস। আচ্ছা, এখানে একটা অল দ্য মেটালিক ইমপ্লান্টস উইল কাম হেয়ার। মেটালিক ইমপ্লান্টস মানে
এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কি, হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, তাহলে হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট হলে আমরা এটা দিই না, আর্থোস্কোপিক ইমপ্ল্যান্টস, তাই তো, এটা আর্থোস্কোপের মাধ্যমে করা হয়। সো অল দোজ ইমপ্ল্যান্টস লাইক দ্যাট কামস আন্ডার হেয়ার ব্লু ক্যাটাগরি অ্যান্ড ব্রোকেন গ্লাস, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট দিস পার্ট ইজ অলসো রিসাইকেলেবল, তাই তো, গ্লাস মেটেরিয়াল আমরা রিসাইকেল করতেই পারি। সো ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এটাকে ডিসইনফেকশন করবো অ্যান্ড দেন উইল ডু রিসাইক্লিং। প্রত্যেকটার এই ট্রিটমেন্টটা অল্প অল্প করে জানলেই হবে অ্যান্ড বেসিক কমন সেন্স লাগাবে। ফার্স্টে আমার কি ছিল, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি? ইয়েলো। ইয়েলোতে আমরা কি দিচ্ছি? অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট। সেটা কি আমরা রিউজ করব? আমাদের ইন্টেনশন কি? করব না, दैट इज अ काइंड ऑफ प्लासेंटा, ऑल द ह्यूमन सॉलिड वेस्ट, कॉटन्स वगैरह वगैरह, सो उसको जला दो फुल हाई फ्लेम में। सो ट्रीटमेंट विल बी व्हाट? इनसिनरेशन। देन कम्स व्हाट? देन रेड। रेडे আমরা কি করছি? প্লাস্টিক। তাহলে প্লাস্টিক আমরা কি করব? আমাদের ইন্টেনশন কি? রিসাইকেল করব। তাহলে আমাদের রিসাইকেল করতে গেলে তাকে কি করতে হবে? ফার্স্টে অটোক্লেভ করে আমাকে, উই হ্যাভ টু কিল দ্য জার্মস, তাই তো। তাহলে আমরা প্রথমে কি করছি? অটোক্লেভ করছি। অটোক্লেভ করে ওটাকে শ্রেডিং করে দিচ্ছি ছোট ছোট পার্টে, দেন রিসাইকেল, তাই তো। দেন কামস নিডলস অ্যান্ড glassware with implants. Now glassware and implants, they are glasses and implants are the kind of thing that also we have to recycle. তাহলে এটাকে রিসাইকেল কি করবো? এটা যদি অটোক্লেভ জেনারেলি করব না, এটাকে আমরা ডিসইনফেকশন দিয়েই আমরা এটাকে কি করব? এর ইনফেকশনটাকে মেরে দিতে পারবো। সো all we have to know properly sterilizations and disinfections, ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা থাকা দরকার। এই কনসেপ্টটা থেকে এখানটা আমরা ইউটিলাইজ করছি। তাহলে গ্লাস মেটেরিয়াল অ্যান্ড ইমপ্লান্টস উইল অ্যাড সাম ডিসইনফেকশনস অ্যান্ড আফটার দ্যাট উইল ডু হোয়াট? রিসাইক্লিং ইট, ঠিক আছে। অ্যান্ড হেয়ার দ্য সাম নিডলস, দ্যাট ইজ স্টেরিলাইজেশনস অ্যান্ড মিউটিলিয়েশনস। তাহলে এইখানটা আমরা কি করব? জেনারেলি নিডলস এইগুলো আমরা রিসাইকেল করি না। তাহলে এটাকে আমাদের ফার্স্টে স্টেরিলাইজ করে নিতে হবে, হোয়াট এভার দ্য প্রসিডিউর, এটাকে হট এয়ার ওভেনে করতে পারি, যাই হোক, স্টেরিলাইজেশনস করে দেন এনক্যাপসুলেশনস অর মিউটিলেশনস। এনক্যাপসুলেশন ইজ আ কাইন্ড অফ থিং ওয়্যার ইউ অ্যাড সাম সিমেন্টিং মেটেরিয়াল টু দ্য নিডলস, ফলে ওটা তাতে একদম এনক্যাপসুলেটেড হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? গট মাই পয়েন্ট? সো দিস আর দ্য কমন সেগ্রিগেশনস এরর। তাহলে আমরা কি করবো? গজ ইন এ রেড ব্যাগ, এটা কোথায় কোথায় ফেলবো? ব্লাড সোক কটন কোথায় ফেলবো? হ্যাঁ, ইয়েলো না রেড? হ্যাঁ, ইয়েলো। আমরা রেডে এটা কমনলি ফেলে দিই, তো মাস্ট গো টু ইয়েলো। লুজ নিডলস, ও একসাথে সিরিঞ্জটা নিলাম, ওটা ফেলে দিলাম। লুজ নিডলস শুড গো ওয়্যার? হ্যাঁ, আমার দিকে তাকিয়ে বল, ছবির দিকে না। কোথায় যাবে? হোয়াইট। মাস্ট গো টু হোয়াইট পাংচার প্রুফ কন্টেনার টু প্রিভেন্ট ইনজুরি, ঠিক আছে। আনসেগ্রেগেটেড মিক্স ইন ইয়েলো। অনেক সময় আমরা নর্মাল কিছু জিনিসপত্র ইয়েলোতে ফেলে দিই, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইনক্রিজ টক্সিক এমিশন অ্যান্ড রিজেকশন অ্যাট ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি। সো দিস আর দ্য 5 স্টেপস অফ দ্য অপারেশনস। ফার্স্ট ইজ এ সেগ্রিগেশনস, প্রি ট্রিটমেন্ট, কালেকশন, সেন্ট্রাল স্টোরেজ অ্যান্ড হ্যান্ডওভার। তাহলে আমরা সেগ্রিগেট করছি, তারপর অনেক সময় থেকে প্রি ট্রিটমেন্ট করছি কিছু কিছু জায়গায়। যেমন আমাদের ল্যাবে যদি সাপোজ এই কালচার মিডিয়া, ওটা যদি আমি এতে ফেলি, তোমার ওটা তো একটা কাইন্ড অফ ওয়েস্ট, ঠিক আছে। ওটা আমাকে ফেলতে হবে ইয়েলোতে। তো ইয়েলোতে যখন ফেলছি, ওখানে আমাকে কিছুটা ডিসইনফেকশনস দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ল্যাব ইনফেকশনস অ্যান্ড ওয়েস্ট, সেটাকে আমরা এটা প্রি ট্রিটমেন্ট করবো অ্যান্ড কনভার্টেড টু ট্রলি অ্যান্ড ডিফাইন্ড রুট, সেটাকে কালেকশনস হবে। তারপরে সেটাকে আমাদের একটা সেন্ট্রাল জায়গায় স্টোর থাকবে আপ টু 48 আওয়ার্স। দেন বারকোড দিয়ে সেটাকে আমরা কোথায় পাঠাবো?
CBWTF, তাই তো? তাহলে ফার্স্ট ইজ আ segregations pre-treatment, then we have to collect to a central store, then tata bye bye to CBWTF. Okay, this is the logistic storage and transport standard. So যা ছিল আগেরটা তাই, এবারে এগুলো হচ্ছে একটু ভাটানো। মেন 4 points are already we covered: segregations and how we proceed, ঠিক আছে? That is important part. তাহলে this is a logistics storage and transport standards. Logistics কি? Strictly 48 hours of the maximum storage, যেটা বললাম। Transport use covered trolley only. Tracking barcode scanning is essential for chain of custody. Hygiene, daily washing and pest control measures required. কিছুই হয় না। Now treatment technologies, why we segregate. এবার কি ভাবে আমরা জেনারেলি ট্রিটমেন্ট করি, আর আমাদের কেন এই সেগ্রিগেশনসটা দরকার? কারণ এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কি করছি, সেটাকে একটা প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করে ওটাকে ডেড এন্ড করবো। বাট ইফ উই নট প্রপারলি সেগ্রিগেটেড, তাহলে কি হবে ওখানে আমার, সেটা কি হবে, যখন ট্রিটমেন্ট করব তখন হবে না। আমি যদি এনক্যাপসুলেশন করব, নিডলস অল্প কিছু থাকবে, আর তুমি নিডলসের মধ্যে কলার খোসা ঢুকিয়ে দিলে যদি এতটা বাল্কি করে দাও, তখন এনক্যাপসুলেশন ভলিউমটা কতটা হবে বুঝতে পেরেছো? তুমি যদি আজকে প্লাস্টিক মেটেরিয়ালকে জ্বালিয়ে দাও, তাহলে ওটা রিসাইকেল হবে? হবে না। সো সেগ্রিগেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য লাস্ট ডেড এন্ড পার্ট। সো ফার্স্ট ইজ ইনসিনারেশন, হাই টেম্পারেচার কম্বাসন অফ দ্য প্যাথোজেন, রিস্ক ক্লোরিনেটেড প্লাস্টিক অ্যান্ড রিলিজ ডায়োক্সিনস। তাহলে আমি যদি ক্লোরিনেটেড প্লাস্টিক দিই, সেটাকে ডায়োক্সিনস রিলিজ করবে। দ্যাটস ওয়াই উই আর নট ইউজিং ক্লোরিনেটেড প্লাস্টিক্স রাইট নাও। হাই টেম্পারেচার দিয়ে এইটাকে কিল করা হয়। অটোক্লেভিং, দে আর দ্য হোয়ার উই আর ইউজিং, দেয়ার আর, আমরা যেখানে রিসাইক্লিং করব অল দ্য টিউবিংস, তাই তো, সিরিঞ্জ, ক্যাথেটার, প্লাস্টিক্স। স্টিম স্টেরিলাইজেশনস অ্যালাউ প্লাস্টিক গ্লাস টু বি shredded and recycled safely, ঠিক আছে? And then encapsulations, immobilizing sharp in concentrate and cement to permanently prevent to injury. তাহলে ওটাকে আমরা নিডলসগুলোকে যাতে আর না রিইউজ হয়ে যায়, ওই জন্য পার্মানেন্টলি ওখান থেকে আমরা সিমেন্টিং করে এনক্যাপসুলেশন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? So roles and legal obligations. So one, this is we, the occupier, segregate at source, barcode and store safely, immunize staffs, provide PPE, reports the accidents if there is a needle stick injury, ঠিক আছে? এগুলোকে আমাদের জানতে হবে। আর CBWTF কি, যারা এটাকে নিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে ট্রিটমেন্ট করছে। ডেলি কালেকশনস, ট্রান্সপোর্ট ইন ডেডিকেটেড ভেহিকলস, ফাইনাল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড মিট এমিশন স্ট্যান্ডার্ডস। And there are some regulatory bodies, that is SPCB, grant authorization, monitor compliance, complete annual reports. তারা হচ্ছে টোটাল জিনিসটা দেখবে, হ্যাঁ হসপিটাল থেকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, ঠিকঠাক করছে কিনা, all those things. Okay, these are the kind of checklists, লাগবে না, জাস্ট বানানোর জন্য দেওয়া আছে। and lastly the summary. তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, first is a 4 color segregations: yellow, red, blue and white. Yellow is a incinerable, red is a recyclable, white is a sharp, blue is a glass. Then disposal, use CBWTF within maximum 75 km of radius. তোমার যেটা nearest, you have to choose that. Golden rule, segregation at source and never mix up all these parts. Safety, immunization stuff. Now here is the important part, we are all the health workers. Suppose we are the humans and we do errors. আমরা যতই বলে দিই এটা এইভাবে করো, নিডল স্টিক ইনজুরি হবে, হতে বাধ্য। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু ডু প্রপার ভ্যাকসিনেশনস টু আওয়ার স্টাফস। তোমাদেরও হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন নিয়ে নেওয়া উচিত। করেছো কেউ? করনি? করে নেবে। ওয়ার্ডে তো যেতেই হবে। এবার একটা নিডল প্রিক হয়ে গেল, কি করবে? স্যারকে ফোন করবো, স্যার একটা নিডল প্রিক হয়েছে, ঠিক আছে? বাট নিজের প্রোটেকশন নিজের কাছে। দ্য মোস্ট, সবচেয়ে বেশি ট্রান্সমিশন যদি হয় সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি। হেপাটাইটিস সির কিছু করার নেই, ভ্যাকসিন নেই, বাট
বি হ্যাভিং আ ভ্যাকসিন, তোমাকে কি করতে হবে, নিজের টাইটার জানতে হবে যে আমাকে ভ্যাকসিন নিয়ে একটা সার্টেন লেভেল অফ টাইটার আমার যেন উপরে থাকে, অ্যান্টিবডি টাইটার। তাহলে যদি আমার কখনো প্রিকো হয় আমি সেফগার্ড থাকবো। গট মাই পয়েন্ট? So this is a safety part, immunizing staff, hepatitis B, TT and ensure PP uses. যতটা পারবো আমরা প্রপারলি গ্লাভস ইউজ করব। গ্লাভস ছাড়া হিরো হয়ে আমরা ব্লাড টানতে যাব না, কারণ সেখানেও যদি আমাদের কোনো পাংচার হয় অনেকটা সেফ থাকবো। প্রি ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রসেস দ্য বারকোড ইন এভরি ব্যাগ। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর বিএমডাব্লিউ। বিএমডাব্লিউ শুনলে গাড়ির কথা মনে পড়ে, বলো? আমরাও ছোটোবেলায় তাই হয়েছিল। তো বিএমডাব্লিউ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাকচুয়ালি ইন মেডিকেল সায়েন্স বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট, অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড খুব ইজি না ব্যাপার, খুব কি কঠিন লাগলো? কঠিন নয় তো, বাট এটা লং কোশ্চেন আসে, এটা পরীক্ষায় আসে, আর সেখানে সবাই ছড়িয়ে আসে। দিস স্লাইড ইজ ভেরি ইনফরমেটিভ, সোজা করে দেওয়া আছে, পারলে নিয়ে নিও আমার কাছ থেকে, ঠিক আছে? And I will also cover one part, that is needle stick injury. ছোট করে বলবো, these are the silent hazards of the needle stick injury. Needle stick injury we are actually dealing in a daily basis in our hospital. ठीक है, so the reported incidents are very low. These are the tip of the icebergs. ठीक है, and unreported reality is a very big part. Someone was anxious, ওকে কি হয়ে যাবে, আমার এইচআইভি হয়ে যাবে না তো, যদি জানি বোকা তার থেকে না জানানোই ভালো, ঠিক আছে? সেকেন্ড পার্ট ইজ আ ইগনোরেন্স প্রোটোকল, হ্যাঁ ঠিক আছে লেগেছে লেগেছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড এক্সেসিভ ওয়ার্কলোড, মানে আমি সময়ই পেলাম না, কি হয়ে গেল আমার সাথে। সো দ্য গ্লোবাল প্রিভ্যালেন্স ইজ মোর দ্যান 3 million of the health worker exposed annually of this silent hazard, that is needle stick injury. So interns and recipients are and the nurses, laboratory personnel, surgeons, anesthetists, waste centers, all the healthcare workers, specifically laboratory and doctors and sisters. These are all the major parts, are major persons are involved of this part. So what actually we have to do? Immediately we have to start the post exposure management, okay? Because we can see these are the risk factors of the pathogen exposure, the high in the hepatitis B, hepatitis C, and last is the HIV. HIV is a 0.3%. একটা needle stick injury হলো, the chance of have been, suppose a known source যদি কেউ হয়, সাপোজ একজন হেপাটাইটিস বি, তার থেকে আমার চান্স হচ্ছে 30%. So that's why I am telling you, just after finishing your exams একটা সবাই মিলে ভ্যাকসিনেশনসটা নিয়ে নিও। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ ক্যান সি দ্য rate of transfer, that is 30%. Then hepatitis C is a 3% and 0.3% is a HIV. ठीक है, and what we have to do, we have to do immediately stopping the bleed, wash our hands and seek immediate medical attentions. তোমাকে ওখানটাকে জানাতে হবে what are the exposure code, সেই অনুযায়ী আমাদের হয়। সাপোজ সোর্স যার কাছ থেকে আমাদের এক্সপোজার হয়েছে সে হচ্ছে নোন সোর্স, মানে আমি জানি যে তার সেরোলজি নেগেটিভ, and আমারও সেরোলজি নেগেটিভ, তাহলে কোড 1 এক্সপোজার কোড 1 এক্সপোজার কোড 1, উই বোথ হ্যাভ 1, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু নাথিং। যদি এক্সপোজার কোড 2 হয়, মানে যদি পজিটিভ হয়, সেখান থেকে যদি আমার কোড আমার যদি আসে, তাহলে উই হ্যাভ টু স্টার্ট পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, ঠিক আছে? অ্যান্ড রিপোর্ট দ্য ইনসিডেন্ট ফর্ম অ্যান্ড ফলো আপ অ্যান্ড টেস্টিং, মানে আমাদের তারপর রিপিট টেস্টিং করতে হবে যদি এক্সপোজার কোড পজিটিভ হয়। And these are the what I am saying, that is hepatitis B have a highest risk of positive. If this antigen become, this is a one of the HBe antigen, this comes under hepatitis B. If it positive, it is highly infectious, that stands for, যদি হেপাটাইটিস বি ই অ্যান্টিজেনটা পজিটিভ থাকে কারোর, তাহলে তাদের ট্রান্সফর্মার মানে হাইয়েস্ট রিস্ক হচ্ছে
কারণ সেটা সবচেয়ে বেশি ইনফেকশাস। যখন তোমাদের ভাইরোলজি পড়ানো হবে, হেপাটাইটিস পড়ানো হবে, তখন তোমাদের সেটাকে বলে দেওয়া হবে, রাইট? Clinical alert, hepatitis B is the most infectious pathogen, that is 30%. Hepatitis C virus, that is 1.8%, and HIV is a 0.3%. ঠিক আছে? So do not confuse with fear factor with transmission efficiency. HIV is the least infectious of the major three part of the single exposure. ঠিক আছে? আমরা সবচেয়ে বেশি কাকে নিয়ে ভয় করি? HIV কে নিয়ে। But transmissions of the HIV is a by needle stick injury is least, that is 0.3%. কোন ডিভাইসে সবচেয়ে বেশি ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে? যেটা মোটা নিডেল হবে। যত মোটা বড় নিডেল তত আমাদের ট্রান্সমিশনের চান্স বেশি। ওয়াই? বিকজ দ্যাট লার্জ ভলিউম অফ ব্লাড ইনকুলামটা হাই থাকছে। মোটা বড় নিডেল মানে কি? তার bore of the needle is also high. Bore of the needle is high মানে they contains blood, higher volume. If they contain higher volume of blood, they contain also the inoculum of the pathogen, that infectious agent also become high. Got my point? So hollow bore needle is retains large volume of blood, and solid suture needles, that is there is some kind of needle that have no hollow part, that is a just suture material. ওটা কি হয়? একদম পুরো সলিড ছোট। সো সেটা হচ্ছে লোয়ার ভলিউম ট্রান্সফার হয়। সো হাইয়েস্ট রিস্ক ইজ আ হোল বোর নিডল, hollow bore needle, then high risk IV cannula styles, blood collection needles, and moderate risk is the suturing needles and scalpel blades. So quantifying the danger and aggregative factors. So the probability of the transmission of the increased significance of the risk. যত ডিপ ইনজুরি পেনিট্রেটিং হবে তত আমাদের সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে যত হবে তত হচ্ছে হোলো বোর নিডলসটা বেশি ঢুকে যায়। ঠিক আছে? তো সেখানে হচ্ছে আমার চান্সেস অফ ইনফেকশনস আরও বেড়ে যায়। সো দ্য অ্যানাটমি অফ ফেলিওর ওয়েন ডু ইনজুরিজ অকার। সো ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওর্স অ্যান্ড ডিসপোজাল অ্যান্ড ক্লিন আপ, মানে অনেক সময় আমাদের ডিসপোজে যেটা আমরা বলছিলাম এতক্ষণ বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট পড়ালাম কিসের জন্য, যে ডিসপোজাল অ্যান্ড ক্লিন আপের সময় কিন্তু আমাদের মেনলি মেজরিটি অফ ইনজুরিজ অকার্স এয়ার। সার্জারির সময় মেনলি হয় না। তোমরা একটা পড়ে আছে কোথাও একটা, তুমি সেটাকে ক্লিন করতে গেছে, টক করে একটা ফুটে গেল নিডল। সো these are the procedural culprits. Recapping the needles, the single most common cause. একটা নিডল তার তো একটা ক্যাপ থাকে, সেটাকে আমরা কি করি? রিক্যাপিং করি, তাই তো? ওটাকে তো আবার রিক্যাপ করে ওটাকে ফেলা হয়। কিভাবে রিক্যাপ করব? জেনারেলি কিভাবে করা উচিত? এই হাতে ক্যাপটাকে ধরবো, নিডলটা এই হাতে ধরবো, নিয়ে ঢুকিয়ে দেবো, তাই তো? না, হ্যাঁ সরি আমারই ঠান্ডা লেগে আছে। এই হাতে যদি আমরা ক্যাপটাকে হোল্ড করি, এই হাতে নিডলটা নিয়ে তুমি একটা ধরো আজকে 8 ঘন্টা নাইট করে আছো, টোকাতে গেলে 100 বারের মধ্যে 10 বার তোমার হাতে পাংচার হবে। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, প্লেস দ্য নিডল ক্যাপ হেয়ার। এই হাতে নিডলটা থাকলে টেবিলে রাখার পরে ওটাকে তুললে, তাহলে দের ইজ নো কি চান্স অফ ইনজুরি, তাই তো? বুঝতে পারলে? মানে ক্যাপটা ঢুকিয়ে দিলে তারপর তুমি এটাকে লাগিয়ে দাও, সিল করে দাও। So this is the recapping needles. Overfilled sharp containers, passing sharp hand to hand, sudden patient movement, improper disposal in non-sharp bins. So these are all the procedural culprits. And yes, system versus self root cause. আমাদের অনেক সময় systemic factor, যেটা হচ্ছে আমাদের বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টটা ঠিকঠাক করছি না, segregation is properly not done, poor inadequate trainings, and if we have a long duty hours, তখন মনে হয় ধুর ও এমনি করে নি, আর ভাল লাগছে না, তখন আর অত প্রসিডিওরস মেনটেন করা হয় না। অ্যান্ড দিস আর দ্য হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিমুভ দ্য নিডল স্টিক ইনজুরি ইন 3 পার্ট: ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল, দ্যাট ইজ ফিজিক্যালি রিমুভ দ্য হ্যাজার্ডস। তাহলে আমরা যদি প্রপারলি, যেটা সবচেয়ে বেশি হয়, মানে আজকে সবচেয়ে বেশি ইনজুরি হয় হচ্ছে কিন্তু আরও একজন যাদের গ্রুপ ডি স্টাফ, যারা সেটাকে তোলে।
তারা ক্লিন করছে, এমন একটা তোমার তুমি নিডিল ফেলে রেখে দিয়েছো নর্মাল এনভায়রনমেন্টে, তাহলে কি হচ্ছে তাদের আজকে ইনজুরি হওয়াটা খুব চাপ। তাহলে আমাদেরকে প্রপারলি উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট অল দ্য সিস্টেমস, যাতে যেখানে আমরা এই পার্টটা এনভায়রনমেন্টে না থাকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল, প্রপারলি ট্রেনিং যাতে থাকে, অ্যান্ড লাস্ট ইজ আ পিপিই, গ্লাভস প্রপারলি পরা, হ্যাঁ। তো সেইগুলোকে আমাদের, দিস আর আওয়ার ফ্যাক্টরস। এইগুলো ছেড়ে দাও। The role of PPE and universal precaution: gloves do not prevent punctures. Gloves reduce the inoculum volume by the whipping of the needle shaft. যদি আমরা গ্লাভস প্রপারলি পরি তাহলে ইনোকুলাম ভলিউমটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি কমে যায়। Assume all bloods and body fluids are potentially infectious applies to all patients, not just known positives. And also the immunization, যেটা তোমাদের বলছিলাম, হেপাটাইটিস বি, there is a one is a first dose is a month 0, there is a 1 month second dose and 6 months, and after that you have to check the titer. This anti hepatitis B serum titer is more than 10 or not. যদি না হয় তোমাকে আবার বুস্টার নিতে হবে। কি বললাম বুঝতে পারলে? অ্যান্ড ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল: ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস প্রপারলি, ভালো করে ওয়াশ করতে হবে। ডু নট স্ক্রাব, ডু নট স্কুইজ দ্য ইনডিউস ব্লিডিং, তাহলে ওটা আরও ভেতরে তোমার চলে যাবে ইনফেকশনসটা। ফ্লাশ দ্য মিউকোশাল স্প্ল্যাশ যদি হয় তাহলে ফ্লাশ উইথ স্যালাইন ওয়াটার। রিপোর্ট, নোটিফাই দ্য হেলথ সুপারভাইজার ইমিডিয়েটলি। অ্যাসেস দ্য ইভ্যালুয়েশন, তোমাকে প্রপারলি ইভ্যালুয়েশনস করতে হবে। অ্যান্ড অ্যাক্ট, স্টার্ট পিপিই ইফ ইন্ডিকেটেড। কখন পিইপি করবো? যদি সোর্স কোড আমার পজিটিভ হয়। বোথ আর সোর্স কোড 1, ঠিক আছে, বাট still you have to do a check, কারণ there are some term called window period, তুমি জানো না সে উইন্ডো পিরিয়ডে আছে কি নেই। তুমি ছোট করে তোমার ইনফেকশনস হয়ে গেল, সো তোমাকে অবভিয়াসলি তোমাকে অ্যাট প্রেজেন্ট তোমাকে টেস্ট করে দেখতে হবে তুমি আগে পজিটিভ না নেগেটিভ, ঠিক আছে, সেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। অ্যান্ড দেন আফটার 2 to 3 months আফটার ইউ হ্যাভ টু চেক ইফ সোর্স কোড নেগেটিভ। আর যদি পজিটিভ হয় ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট মেডিসিন দেন অ্যান্ড দেয়ার। Got my point? So clinical summary and key takeaways: prevention, needle stick injury is preventable, not inevitable. Risk stratification: hepatitis B carriers are the highest risk, 30%, HIV is the least. Danger zone: most injuries occurs during disposal, not the procedure. And hierarchy: engineering controls are superior to behavioral changes. কারণ আমাদের হসপিটালে টোটাল সিস্টেমটাকে ঠিক করতে হবে, আমরা নিজেরা কিছু বিশাল কিছু করে আমাদের পিপি পরে লাভ হবে না। কালচার: আর্লি রিপোর্টিং দ্য প্রোটেক্টস দ্য বোথ পেশেন্টস অ্যান্ড প্রোভাইডার। ठीक है।